ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ఆహ్వానిస్తున్నాము. హలో హలో మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా, నీకు నా వందనం, నీకు నా వందనం, నీకు నా వందనం. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. మన మధ్యలో ఉన్న జోసెఫ్ పాస్టర్ గారు వచ్చి కార్యక్రమాన్ని కొరకు ఒక ప్రార్థన చేయగా, మన మధ్యలో రిపబ్లిక్ డే కని ఒక పాటను రచించిన పాస్టర్ గారు చంద్ర గారు వచ్చి ఒక పాట పాడి దేవుని మహిమ పాస్టర్ ప్రేయర్. That's all. This wonderful day God has given us. It's a blessed day. The world is celebrating in a different way, but we are celebrating in the Lord. That's the reason why we have gathered this evening, to remember this wonderful day and to give thanks to the Lord. Such a wonderful time God has given us. God has kept us amongst the living, and God has brought us all together to praise and glorify His name. Let's all bow down our heads, and we'll have a small word of prayer for the blessings of this function, for this get together here. Praise the Lord, praise the Lord. Father God, we praise and thank you, Lord, for this evening time, Master. Where two or three are gathered in my name, Lord, Master, there will be the word of God says, Lord, according to your promise, Lord. Your presence is there in our midst. We thank you, praise you, Lord. With all your mighty presence, Lord, with all your kindness, with all your glory, with all your majesty, Lord, you have come. Holy Spirit has come into our midst this evening time, Lord, Master, to bless us, Lord. Master God, to open the doors of heaven, Lord, open the windows of heaven and bless us this evening time, Lord, Master. Heavens be open this evening time, Lord, on this function, Lord, Master. Bless this living mission, Lord, Master. Master God, bless this mission, whatever the purpose that they have started this mission, Lord, Master. Let it be a blessing. Expand the boundaries of this mission, Lord. Let more and more people be saved. Let more and more people be sanctified. Let more and more people be prepared for the coming of the Lord, Master. Thank you, Lord, for this blessed platform, Lord. You've brought all the God's children together this evening time to praise and glorify your name, Lord. Bless the pastor, Holy Lord. Master, bless his family, Lord, Master. Grant all the goodness and strength and health, Lord, Master. Bless all the organizers, so we pray, Lord, Master. We commit everyone into your most holy hand. Let your name be glorified. Prepare all of us for your soon coming. In Jesus' precious name we pray thee. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். வேதத்தில் 85ஆம் சங்கீதத்தில் நம்முடைய தேசத்தை பற்றி ஒரு வசனம் இருக்கிறது. சங்கீதம் 85, கர்த்தாவே உமது தேசத்தின் மேல் பிரியம் வைத்து யாக்கோபின் சிறையிருப்பை திருப்பினீர். 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தாவே உமது கிருபையை எங்களுக்கு காண்பித்து உமது ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்யும். நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாய் இருக்கும்படி அவருடைய ரட்சிப்பு அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது. கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றையொன்று முத்தம் செய்யும். சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழ பார்க்கும்.
கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார். நம்முடைய தேசமும் தன் பலனை கொடுக்கும். நம்முடைய தேசம், இந்திய தேசம், அதனுடைய பலனை கொடுக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்பார். இது 77வது ரிப்பப்ளிக் டே. இந்த ரிப்பப்ளிக் டேவில் நம்முடைய இந்திய தேசத்தை கர்த்தர் நேசிக்கிறார். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். जी தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. தேசத்தில் மகிமை என்றும் வாசமாயிருக்கவே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. தேசத்தில் மகிமை என்றும் வாசமாயிருக்கவே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. கரங்களை தட்டி மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தரை துதிப்போம். கர்த்தாவே நீ நன்மைகளை பொழிந்திடவே. தேசமும் தன் பலனை அளித்திடுமே. கர்த்தாவே நீ நன்மைகளை பொழிந்திடவே. தேசமும் தன் பலனை அளித்திடுமே. ஜாதி ஜனம் யாவருமே கழித்திடவே. இஜாதி ஜனம் யாவருமே கழித்திடவே. நீதி அடி சுவடுகளில் இடம் நிறுத்துமே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. தேசத்தில் மகிமை என்றும் வாசமாயிருக்கவே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. சத்தியமும் பெருமையும் சந்தித்திடுமே. நீதியும் சமாதானமும் முத்தம் செய்யுமே. சத்தியமும் பெருமையும் சந்தித்திடுமே. நீதியும் சமாதானமும் முத்தம் செய்யுமே. சத்தியம் பூமியில் இருந்து முளைத்திடுமே. சத்தியம் பூமியில் இருந்து முளைத்திடுமே. நீதி வானத்தில் இருந்து வாழ பார்க்குமே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. கோபத்தை மறைப்பீரே, பாவியை உயிர்ப்பீரே. தேசத்தில் மகிமை என்றும் வாசமாயிருக்கவே. தேவனே எங்கள்
தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே தேவனே எங்கள் தேசத்தின் மேல் நேசம் கொள்வீரே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். நம்முடைய தேசத்திலே மகிமை வாசமாய் இருக்கும்படி அவருடைய கோபம் நம்முடைய தேசத்தின் மேல வரக்கூடாது, அநியாயம் நடக்கக்கூடாது. இந்த 77வது குடியரசு தினம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும். கர்த்தர் நம்முடைய இந்திய தேசத்தை நேசிக்கிறார், நம்மை நேசிக்கிறார், நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். Ni
లిస్టులు అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ప్రార్థన ఏమి ఉండదు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, మన ప్రార్థన మన కళల మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇక్కడ తెలివైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? తెలివైన వాళ్ళు. నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. నాకు బ్రదర్ రండి, ఇలాగా మీరే స్మార్ట్గా కనిపిస్తున్నారు నా ముందు. మీకు ప్రధానమంత్రిని కలిసే అవకాశం ఇచ్చాను నేను, మోదీ గారిని. మోదీ గారు అంటారు, మీ పేరేంటి? నాగరాజు గారు. మోదీ గారి దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ అడగాలి, మీరేం అడుగుతారు? సరే ఉండండి, ఆయనకి అంతే పని చేస్తుంది ఆయన బ్రెయిన్. అమ్మ నువ్వురా, భలే స్మార్ట్గా ఉన్నావు, నువ్వే తల్లి. ఇలా సిస్టర్ గారు రండి, స్త్రీలు కదా. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిని కలుస్తున్నది మోదీ. పార్లమెంట్లో మోదీ గారు అడుగుతున్నారు, మీ పేరేంటి? గ్లోరీ గారు. పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మోదీ గారిని కలిసే అవకాశం వచ్చింది. సార్ నాకు ఒక సిలిండర్ ఇవ్వని అడుగుతారా? ఎడ్యుకేషనా? ఎంత వయసు మీకు? 30 years. ఏం చదువుతామమ్మ ఇప్పుడు వెళ్ళి? పెళ్ళి అయిపోయిందా అందరికి? ఎంతమందికి? ఎంతమంది ఉంటారు పూర్ పీపుల్ ఇండియాలో? No idea. ఒక ఐడియా. More than 30 lakhs to 30 lakhs పీపుల్ కొరకు అడుగుతావా? ఆహా, నువ్వు చాలా తెలివైన దాన్ని, అందుకని నీ మొఖం చూసి పిలిచాను నేను. 30 lakhs పీపుల్ అడుగుతావు. ఆహా, అందుకని అంత తెలివిగా ఉందండి. మా ప్రవీణ్ గారి లాగానే ఉంది. ఓకే 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 30 lakhs పీపుల్ ఉన్నారు అంటే నీకు ఇంకా లెక్కలు వేయలేదు, కానీ నీకు 30 lakhs. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అడుగుతున్నారు అంటే 30 lakhsకి కాలేజీలు స్కూల్స్ అన్ని కడతావా? అంతేనా? 30 lakhs పీపుల్కి. ఓకే, ఇంకేదైనా ప్రాజెక్ట్ అడుగుతున్నారు? అది కూడా ఇస్తానమ్మా, ఇంకేదైనా అడుగు అని అడుగుతున్నారు. ఏం అడుగుతావు? ఎక్కువ సేవకులు ఉండాలి అని. ఎక్కువ సేవకులు, దానికి ఏం చేస్తావు? ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? సేవకులు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. ఛాన్స్ కావాలి. ఛాన్స్లు ఏం చేస్తావు? ప్రాజెక్ట్ ఏమి? ఈ కాదు నేను అడిగేది, ప్రాజెక్ట్ గురించి అడుగుతున్నాను. ఇంకా ఐడియా లేదు, కాసేపు ఐడియాతో ఆలోచించి చెప్పు. ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా అండి? ఒక పిఎంని కలిస్తే గ్లోరీ గారు ఏమన్నారంటే, ఒక 30 లక్షల మందికి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి హాస్టల్స్, కాలేజెస్, స్కూల్స్, ఇంకా వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ అంటే వాళ్ళకి బట్టలు, వాళ్ళకి యూనిఫాము, వారికి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అన్ని వాళ్ళని తనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ సిద్ధపరిచింది. ఎంతసేపులో చెప్పింది? కొన్ని సెకండ్స్లో చెప్పింది. అంటే ఒక పిఎం 5 సంవత్సరాలు ఉండి ఓటు వేస్తే నిలబడే వ్యక్తి, అమ్మ ఆ బిడ్డను బయటికి తీసుకెళ్ళిపోమ్మా. ఓటు వేస్తే కుర్చీలో కూర్చుంటాడు, ఓటు లేకపోతే దిగిపోయే వ్యక్తికి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అడుగుతుంటే నీ దేవుడు ఎంత పెద్దోడు అనుకుంటున్నావు? ఆకాశం సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము, సృష్టి అంతా ఆయన లేకుండా ఏదీ కలగలేదని చెప్పారు. ఆయన దగ్గర వెళ్ళిపోయి ఫెయిత్ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే, ప్రభా నాకు ఒక చికెన్ కేజీ బిర్యానీ ఇవ్వు, ప్రభా చికెన్ ఇవ్వు, నాకు ఒక సిలిండర్ ఇవ్వు, ఈ నెల కరెంటు బిల్లు కట్టడానికి సహాయం చేయి, నాకు బస్సు టికెట్ కొనడానికి లేకపోతే పాస్ కొనడానికి నాకు సహాయం చేయి, నాకు ఒక పట్టు చీర కొనడానికి నాకు సహాయం చేయి, నాకు ఒక షూ కొనడానికి నాకు సహాయం చేయి. ఇదేనా మనం అడిగే ప్రార్థనలు? ఆలోచించి చూడండి. పిఎం దగ్గర వెళ్తే వెంటనే గ్లోరీ గారి నోట్లో నుంచి ఒక 30 లక్షల మందికి నేను హెల్ప్ చేసేలాగా నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అడుగుతున్నారు. అలాగైతే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు రావట్లేదంటే, మన ఆలోచించే విధానం అలాంటిదండి. బికాస్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెట్. మన మైండ్ సెట్ ని బట్టి మనకి ప్రార్థనలు వస్తాయి. మన మైండ్ సెట్ని బట్టి మనం అడుక్కుంటాం. బిచ్చగాడి దగ్గర అడిగితే బిచ్చగాడికి 10,000 రూపాయల పైన ఆలోచనలు రావు. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో అపోస్తల కార్యం 3వ అధ్యాయంలో పేతురు, యోహాను ఆ కుంటోను చూసేమంటున్నారంటే, నా దగ్గర వెండి బంగారము లేవు అంటున్నారు. అంటే ఎవడన్నా బిచ్చగాడి దగ్గర వెళ్ళి, బాబు 100 రూపాయలు కాదు, 1000 రూపాయలు కాదు, నా దగ్గర ఏమీ లేమంటున్నాడు, వెండి బంగారం. అసలు ఈ బెచ్చగాడి దగ్గరికి ఎవరైనా డబ్బులు, ఈ కాలంలో మీరు ఎవరైనా వెండి బంగారం వేసే ధనవంతులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇందాక ఎవరు అమెరికా నుంచి ఒక బ్రదర్ వచ్చారు, వారు కూడా ఇరండి వెండి బంగారం లేసి, ఇదిగోండి మీరు చాలా 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 కష్టాల్లో ఉన్నారు, ఇలాగ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు.
అయితే ఆ ఫెయిత్ చూడండి, పేతురు అంటున్నాడు, నా దగ్గర వెండి బంగారం లేదు, దానికన్నా గొప్పది నా దగ్గర ఉంది. ఏంటి ఆ గొప్పదంటే, యేసు నా ముందు లేచి నడువు. పుట్టుక నుంచి పడకలో ఉండి, పుట్టుక నుంచి ఉన్న స్థలంలో కూర్చొని దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళకుండగా, దేవాలయం బయట ఉన్న నీకు కావాల్సింది డబ్బు కాదు, కాళ్ళు లేని వాడికి డబ్బులు కాదు కావాల్సింది, కాళ్ళు లేని వాడికి కాళ్ళు కావాలి. యూ హ్యావ్ టు థింక్. నన్ను ప్రధానమంత్రి నన్ను పిలిచి అడిగాడు అనుకో, ఇండియాలో ఉండే ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ నాకు ఇచ్చేయమంటాను, ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని నాకు ఇచ్చేయండి అంటాను, నేషనల్ హైవేస్ అంతా నాకు ఇచ్చేయమంటాను, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతాను, అంగన్వాడీ అంతా నాకు ఇచ్చి నేను సెంట్రలైజ్ చేసి అవన్నీ కూడా నేను ఢిల్లీలో కూర్చొని నేను ఆపరేట్ చేస్తానని చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం ఒక పిఎం దగ్గర వెళ్ళి బిర్యానీ పొట్లం అడగమండి, బిర్యానీ పొట్లం అడగం. నేను జగన్ గారు నాకు కనిపించినప్పుడు నేను ఒకటా నన్ను జగన్ గారికి, ఎవరు మన సీఎం ఎక్స్-సీఎం జగన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్, బ్రదర్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ డోంట్ మిస్ ఇట్ అని చెప్పాను. స్ట్రాటజికల్గా నువ్వు వర్క్ చేయాలని నేను చెప్పాను. ప్రజల్లో గుర్తుండిపోయేలాగా నీకు ఏలుబడి ఉండాలని నేను చెప్పాను. షుడ్ నాట్ బి అన్ ఆర్డినరీ సీఎం. ఒకటి, క్రైస్తవుడు దేవుడు అంటే ఎవడని మీకు తెలియకుండా పోయింది. మీరు కూడా మిగతా దేవుళ్ళలాగా ఆలోచిస్తున్నారు యేసు ప్రభుని. కాబట్టి మీరు అడుక్కునే స్థాయి బిచ్చగాడు కన్నా భయంకరంగా అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర. మీరు నిజంగా యేసు ప్రభు ఎవరని మీకు తెలిస్తే మీరు అడిగే ప్రార్థనలు మారిపోతాయి బ్రదర్. నేను 30-40 దేశాల్లో తెల్లోళ్ళని కూర్చోబెట్టి నేను కాన్ఫరెన్స్ చేస్తూ ఉంటానండి. తెల్లోళ్ళండి ఇలా అలా కూర్చుంటారండి, బోల్డ్ అని మంది. స్టేడియంస్ అండి, 10,000 మంది 15,000 మంది స్టేడియంస్లో నేను వాక్యం చెప్తా ఉంటాను. అంతా తెల్లతల్లందరూ అలా కూర్చోవలసిందేనండి. నాకు ఎవడంటే భయం లేదండి. లోకంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి నేను భయపడతానండి, ఎవరైనా దేవుడు ఒకడేనండి. నేను పిఎంని చూసినా భయపడినాను, కూర్చుంటానండి. ఆయన ఉత్తరం లెక్స్ నిలబడి ఆ సంస్కారం లేదు, నేను గౌరవిస్తాను. నా దేవుడు కన్నా ఎవరికి నేను గౌరవం ఇవ్వనండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజు అండి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అప్పర్ రూమ్ అనుభవంలోకి వెళ్తున్నాం, ఆ పై గది అనుభవంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం. ఇక్కడ ఉండే దైవజనులు ఇంకా చిల్లర కొరకు ఆలోచించి చిల్లర కొరకు బ్రతకడం, ఇంకా చావు కొరకు బ్రతికే వాళ్ళైతే అర్జెంటుగా చచ్చిపోండి. మీ ద్వారా ఉపయోగం లేదు. మీరు చనిపోయే లోపలికి ఒక బెల్లిగ్రామ్ అవ్వాలని ప్రార్థన చేసుకోండి. నేను చనిపోయే లోపలికి ఒక 10 కోట్ల మందినన్నా ప్రభువులోకి నడిపించాలని విశ్వాసం ఉంచండి. గల్లీ ప్రార్థన, చిల్లర ప్రార్థన చేయడం మానేయండి. అడిగేది అడుగుతున్నారు, పెద్ద అడగండి. పెద్ద దేవుడి దగ్గర పెద్ద అడగాలి, ఆయన చిల్లర దేవుడు కాదండి. కాబట్టి మనము కంటి చూపుతో నడవకూడదు. క్రైస్తవుడు చూస్తే మన కంటి చూపుతో నడిస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఏమీ చేయలేమండి, మన స్థాయికి ఏమీ చేయలేదు. ఒకవేళ మనము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మన పైన ఏమంటాడంటే వీడు చాలా గొప్పోడైపోతున్నాడు కాబట్టి వీడి కాళ్ళ కింద ఉండాలని ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి. మీరు అనుకుంటారు ఎర్నెస్ట్ తాతపూడి చాలా గొప్ప స్థాయికి ఎదిగాడని. నేను ఎదగకూడదని ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నా చుట్టూ. నన్ను లాగేవాళ్ళు, నన్ను తొక్కేవాళ్ళు, నన్ను పొడిచేవారు, నా వీపులో వచ్చేసి పొడిచేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. ఎందుకంటే నేను వారికన్నా ఎదగకూడదని ఒక ఆలోచనతో వారు ఉన్నారండి. అయితే దేవుని బిడ్డలైన మనం ఒకటి చూడాల్సి ఉందంటే, నేను విశ్వాసనకు కర్త అయి దాన్ని కొనసాగించు క్రీస్తు వైపు చూస్తూ మనం పరిగెట్టాలండి. హల్లెలూయా. పిల్లల జాబ్ కొరకు ప్రార్థన చేయడం మానేయండి. ప్రభువా నాకు ఒక చిన్న గృహం దయచేయని చెప్పి ప్రార్థన చేయడం మానేసి, నా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు తెలుసా, ఆయన చూడుము నీకు ఎంత ఇస్తానంటున్నా, దేశమును నీకు సొత్తుగాను భూదిగతును నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇస్తానంటున్నాడు. మనం దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం? ప్రభువా నాకు 30-40 జీవితంలో కల ప్రభువా, పనికిమాలినోడా, స్టేడియం అడు నీ పేరు మీద రాసిస్తానంటున్నాడు ఆయన. పనికిమాలిదానా, పిచ్చిదానా, ఏమడుగుతున్నావు అని అడుగుతున్నాడు నేను. ఇప్పుడు నీ స్వంత స్థాయితో పైకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు ఎందుకండి
మీ కష్టపడి ఉదయం వెళ్ళి కష్టపడి పైకి వస్తే దేవుడు ఎందుకు నీకు? దేవుడు కావాలా మీకు? దేవుడు అవసరం లేదు నాకు. నేను కాలు ఎత్తగలుగుతున్నాను, చెయ్యి ఎత్తగలుగుతున్నాను, నేను చేసే పనులు నేను చేసేటప్పుడు దేవుడు అవసరం లే. నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ ఎక్కడానికి ఎవరు కావాలి నాకు? దేవుడు కావాలి. నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైనవి చేయాలి. ఈ బిల్డింగ్ మోయగలమా మీరు? ఈ బిల్డింగ్ మోయగలరా? ఈ లోకాన్ని మోయగలరా? దానికి ఆయన కావాలి మనకి.